नानके नासक बेगा नानके नासक। श्री हर गोबिंद शुभ समत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कार जोरी नमो कार जोरी। श्री हर कृष्ण मनाए बहोरी। तेक बहादुर परम कृपाला सतगुर परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला। तारो तारा पर पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीसा। सो अब समा आए कर होगा नायन सहायक तुम बिन जुगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन सतगुरु गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर सुंदर दीवान संध्या वेले दे सजे हुए ने। आप संगतां गुरु दरबार अंदर बैठ के सतगुरां दी इलाही अगमी बाणी दे कीर्तन दियां दातां सरवण कीतियां ने। हुण समां गुर इतिहास की कथा का होया है। गुरु नानक देव महाराज जियां दे 9वें स्वरूप गुरु तेग बहादुर पातशाह जियां दा जीवन आपां सरवण कर रहे हाँ। आनंदपुर साहब तो चल के महाराज दिल्ली की धरती ते पहुँचे। संगतां सिखां नूं परिवार नूं उपदेश बख्शिश करदियां होया गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। कहो नानक भज हर मना जिह बिद जल को मीन। ये गुरबाणी दे 49 श्लोक महाराज ने संगत सिखां वास्ते उचारे। इस तो बाद विच राम गयो रावण गयो चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। ये 2 श्लोक अपनी माता नानकी जियां वास्ते उपदेश के रूप विच बख्शे। अते इस तो अगला श्लोक जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल अपनी सुपत्नी माता साहब माता गुजरी जियां दे वास्ते उचारिया। हुण धन गोबिंद राय जियां दी परख करन वास्ते महाराज साहब जी ने अगला श्लोक बख्शिश किया। बल छुटक्यो बंधन परे कछु न होते उपाय। कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय। इन्हां श्लोकां दी विचार आपां कल दे दीवान विच सरवण कर लई है। इत्थों महाराज अगे जो बख्शिश कर रहे ने वो आपां अज सरवण करांगे। आओ मन दे बिरतियां नूं टकाइए भावना दे नाल शरदा दे नाल सतगुरां दे ये जो बचन हन सरवण करिए मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतगुरां ने ये जिहड़ा शब्द रचिया ना भी इस वेले बंधन पै ते साडी सहायता किवें हो सकती है। इस तो उपरंत महाराज ने पिछले जन्म का जिहड़ा वरतंत है प्रसंग है वो महाराज जियां ने उस वेले ते सतगुरां ने वो पिछले जन्म की गाथा नूं प्रसंग नूं इत्थे याद किया जो पिछले जन्म दे विच होया है। ते उस वेले निशानी जिस तरह आपां किसी नूं कोई चीज़ दसनी होवे ना ते उहनूं निशानी दसी जाती है फलानी थां ते फलानी चीज़ है तू उस नूं लै सकदा। ਜਾਂ कोई बंदा सानू जानदा पछाणदा ना होवे ते उसनूं दस्सिया जांदा भी फलानी थां ते आपां मिले सी ते उसनूं याद आ जांदा है।
ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗਾਥਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਕਪਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਸਨ ਉਹ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦੁਰਗਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦੇਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਦੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਈ। ਤੇ ਦੈਂਤ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰਿਖੀ ਤਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਰਿਖੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਹੈ ਲੜਦੀ ਲੜਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਛੁਪ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਖੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿਖੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ ਨਾ, ਲੱਭੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਰਿਖੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਖੀ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਖੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਉਸ ਰਿਖੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆ ਦੈਂਤ ਮਾੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬਿਧ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਖੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਧ ਬਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਏ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੁਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਰਿਖੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਨ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਚਰਮ ਆਸਨ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਚਰਮ ਆਸਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝਾੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਿਖੀ ਜੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਦੈਂਤ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨਾਸ ਕੀਤੇ, ਮਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਭਜਾਏ, ਰਿਖੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਖੀ ਬਣ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੈਂਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਹਰੀਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਣ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੇਂਦੂਏ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਮੁਗਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾ ਲਿਖ ਕਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਦੋਹਰਾ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤੇ ਉਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਰ ਬਣਾਏ ਅਪਰ ਕੋਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਮੈਂ ਗਇਓ ਜਾ ਕੈ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ। ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟਾਏ ਦਸ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸੰਕਟ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ, ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ, ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ, ਸੰਕਟ ਨਾਮ ਬਿਪਤਾ ਦਾ, ਬੰਧਨ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ तमाम ਸੰਕਟ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ ਕੋ ਨ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗ ਸਖਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਮਿੱਤਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ 5 ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ? ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਇਹ 5 ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 2 ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ 3 ਸਿੱਖ ਬਾਕੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਿੱਖ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਭਾਈ ਉਦੋ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰੋ ਵਿਚਾਰੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਪਏ, ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਊ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋੜ ਤੱਕ ਸਾਥ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬੰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਮਿੱਤਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ। ਕੋਊ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਲੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਘੁਨਾਥ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਰਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ।
ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗਿਣ ਕੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਵ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅਰਥੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਮ ਰਹਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ? ਕਿਨ ਜਪਿਓ, ਕਿਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਸਗੋਂ ਰੀਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੀਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ 2-4 ਕਦਮ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਪੱਟ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪੋ, ਆਪ ਭਲਾ ਕੀ ਜਪਦੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਭਲਾ ਆਪ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਪਏ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਉਹੀ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੋਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੋਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵੋ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਉਹ ਬਚਨ ਮੰਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚੱਲ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਲੋਕ ਇਹੋ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ। ਕਿਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਛੱਡ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। 5 ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ, ਖਾਸੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੇਖੀਏ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ, ਮੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੂਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਪੜ੍ਹ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਬੰਤ। ਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਿਆ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੇ ਚੀਤ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰੇ। ਨਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 57 ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 56 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਲੈ ਲਓ ਨਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਕਦੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਿਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸਨਾਨ। ਕੁੰਚਰ ਹਾਥੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੀਰਥ ਵਰਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤੈਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ। ਸਵਾਨ ਨਾਮ ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋਢ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਐਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਸਿੱਖਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲ ਪੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਆਖਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁੱਝੀ ਰਮਜ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਮਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਰਹਿੰਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਡੀਕਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਛੇਤੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ, ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਨੀਂਦਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦਾ ਜਾਵੇਂ, ਦੱਸਦਾ ਜਾਵੇਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੀ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਥੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰਾ ਸਤਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਟਕਾ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਗਿੱਛੇਗਾ। ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਜਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਆਉਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਥਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਸਤੇ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ। ਤੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਤੈਨੂੰ ਥਕਾਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ, ਨਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਨੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ। ਹੁਣ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਥੱਕ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਕਈ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਰਾਗ ਕਰਨਗੇ, ਕਈ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਚਨ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੋਕ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੂਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਗਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ, 10ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਡਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਬੜਾ ਜਲਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ, ਨਾ ਆਪ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਸ਼ੋਕ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਕਰੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਆਖੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ
सिख महाराज दे नेड़े होया। पातशाह फिर आशीर्वाद बख्शिश करो आप जी। जदों सिख नेड़े होया, गुरु तेग बहादुर पातशाह ने अपना मेहर भरिया जिहड़ा हाथ सी ना सिख दे सीस दे उपर रखिया। कहन लगे गुरु नानक देव पातशाह तेरी सहायता करन, सिखा तेरे रस्ते विच कोई विघन ना पवे, तैनूं कोई थकावट ना होवे। इस सीस दे उपर हाथ रख के ना महाराज साहब जियां ने गुरु तेग बहादुर पातशाह ने उस वेले बख्शिश कीती है। ते सिख ने हाथ जोड़े, कहन लगा महाराज आप जी धन हो, आप जी दी वडियाई भी धन है, आप जी आप भी धन हो, आप दी वडियाई भी धन है। ते सतगुरु पातशाह जी आप जी सुख दे विच ते दुख दे विच आप जी दी बिरती इक्को जी है। असी दुनिया के लोग की करते हैं, जे तो मिल गया सुख फिर तो असी नचांगे टप्पांगे ढोल वजावांगे, बड़े जशन ते पार्टियां होणगी। रब ना करे जे किते दुख का समा आ गया फिर गले लग लग के रोवांगे, बड़ा कुछ करांगे। दुख दे विच ढैंदी कला नूं चले गए, सुख दे विच आपे तो बाहर हो गए। जब किश पाए तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगता है। ये दुनिया की हालत है। पदार्थ आ गया तो खुशियां ने, चला गया तो दुख है। पर सतगुरां ने गुरबाणी विच लिखिया, जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै, सुख स्नेहो अर भै नहीं जाकै, कंचन माटी मन। ये बचन महाराज ने कल्ले लिखे नहीं, जीवन ते भी कमाए ने। दुख दे विच रहिंदियां होया भी दुख नूं अपने ते भारी ना पैण देवे, अपने उपर चढ़न ना देवे। दुख दे विच भी आखे भी ये परमात्मा तेरा भाना ही है, तेरा शुक्र ही है। मीर मन्नू ने लाहौर की जेल में जकरिया खान वर्गिया ने बीबियां नूं कैद किया। पंजाब दे विचों पुलिस ने छापे मार मार के ना बीबियां गिरफ्तार कीतियां, सिख बीबियां, ते लै गया लाहौर दे विच जेलों में बंद कीतियां। सवा सवा मन कणक दे दित्ती, ला पीओ आटा ते हत्थियां चलाओ, हथ दे नाल चक्कियां चलाओ। हुण भुख लगी होवे, प्रशादा ना छकिया होवे, पेट होवे खाली ते चक्की चलाउणी पवे ते पेट दीआं अंदरां इकट्ठियां हो जांदियां, भुख नाल दर्द होण लग पैंदी है। अद्धी रोटी दिंदा खाण वास्ते, भावें अद्धी रोटी आप खा लो ते भावें बच्चे नूं खिला दिओ, नाल पुच्छड़ चुके होए छोटे छोटे बच्चे। वेखदा है भी ये डोल जाणगियां, डर जाणगियां भी दुख आया। जनानियां ने थोड़े दिल वालियां घबरा जाणगियां, मेरी मिन्नत करनगियां, तरला करनगियां, जान दी दुआई मंगणगियां। जदों शाम का समा होया ना तो उन्होंने बीबियां ने मिल के रहरास साहब का पाठ किया, ते पाठ करके फिर अरदास की। कह लगियां धन गुरु नानक देव पातशाह जी, 4 पहर दिहाड़ा सुखां दे नाल तुहाडे हुक्म दे विच बतीत होया, सुख दे नाल बतीत होया। हुण 4 पहर अगे रात आ गई है भी तुहाडे भाने हुक्म दे विच बतीत होवे। जदों ये अरदास की ना, किसी ने जाके जकरिया खान नूं दसिया भी तू तो आखदा भी भुख नाल रोन लग पैणगियां, चक्की पी नहीं जानी उन्हां कोलों, ते वो बिपता विच दुखी हो जाणगियां, पर उन्हां नूं ते फर्क ही कोई नहीं। वो आखदियां भी तेरे भाणे विच सुखां नाल दिन बतीत होया। कहन लगा कोई गल नहीं। अगला दिन चढ़िया, मीर मन्नू वर्गियां ने, जकरिया खान वर्गियां ने हुक्म दिता, इन्हां बीबियां नूं जेल तो बाहर कढ के इन्हां दे दुध पींदे बच्चियां नूं इन्हां दे कोलों खो के इन्हां नूं कहो जां ते इस्लाम कबूल कर लवो, इस्लामी बन जावो, मुसलमान बन जावो, नहीं तो तुहाडे बच्चियां नूं कतल करांगे। बच्चे नूं तां नूं सट्टिया जांदा, आकाश दे वल नूं उछालिया जांदा। जदों बच्चा थल्ले नूं आउंदा, थल्ले तिखा बरछा कर दिता जांदा, उह बरछे दे विच बच्चे दा ढिड परोया जांदा। किसी दी बांह कट के, किसी दी लत्त कट के रस्सी दे नाल उन्हां नूं बन के ते गल विच पा दिंदे, लै तेरे बच्चे दा हार तेरे गल विच पाया। ऐसे जिहड़े कष्ट सानू मीर मन्नू वर्गियां ने, जकरिया खान वर्गियां ने दिते, काहदे वास्ते? धर्म तो डलाउण वास्ते। पुत्रां दी कुर्बानी ते कर गईयां बीबियां, पर सिੱਖੀ नूं केसां सवासां दे नाल निभाया, ना जीवन डलाया ना धर्म नूं छड्डिया। अज सानू परमात्मा ने सारे ही सुख दिते, घर बार दिता, पदार्थ दिते, जो दुनिया के सुख ने सानू मिले हुए, पर अज असी सिੱਖੀ तो दूर होंदे जा रहे। केस कतल करके दूर हो गए, गुरु तो बेमुख हो गए, दूर हो गए, गुरु की परंपरा नूं, गुरु की मर्यादा नूं छड्ड दिता। पंजाब की धरती ते उन्हें डॉक्टरां दीयां दुकानां शायद ना होण जिन्ने ब्यूटी पार्लर बन गए। काहदे वास्ते? हजामत करन वास्ते। नाई बैठ गए ना वाल कतल करन वाले बहुते बन गए। ये बड़ी दुख वाली गल है, ये चंगी गल नहीं है।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ है, सारे इस गलती ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਟਾਏ, ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ, ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੌਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ दिन जेल ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, एक कटोरी पानी पीण वास्ते ते अद्धा प्रशादा छकण वास्ते। ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਬੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪ ਛਕ ਲਵੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਰੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅੱਧਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪ ਜਿਉਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਪਿੰਧਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕੀਤਿਆ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਭੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਘਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਭੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਿਆ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਤਿਆ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੂਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਰ ਪਈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਭੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹੋ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਐਸੀ ਦਾਤ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਰਾਬਰ ਜਾਪੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਰਾਵੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤਰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਲਿਖੈ ਕਤਹਿ ਨ ਛੂਟੀਐ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ।